پشاور میں جرگے کے نام سے ایک جرگہ منعقد ہوا جس میں منظور پشین اور دیگر لوگوں نے شرکت کی اور وفاقی کے ممبران نے بھی شرکت کی، سیاسی اور سماجی لوگوں نے بھی شرکت کی۔ پشاور سی ایم امین علی گنڈاپور نے کہا کہ اس جرگے کے اچھے نتائج ہوں گے۔ پختون قومی عدالت کے نام سے ایک یہاں پہ ایونٹ تھا اور اس کے اوپر ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے وہ جو ایک کالعدم تنظیم ان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد چونکہ حالات یہاں پہ کشیدہ ہوئے اور اس کے اندر کچھ لوگ شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے، اور اس میں دونوں طرف سے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور لا اینڈ آرڈر کی ایک سچویشن ہے ہمارے صوبے کے اندر، تو تمام پارلیمنٹرین نے متفقہ طور پہ قرارداد پاس کی کہ ہم اس پر بیٹھ کر ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں سارے موجود ہیں اور پارلیمانی لیڈر تمام پارٹیوں کے، اس کے علاوہ اور نمائندگان تمام پارٹیوں کے، حکومتی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی، اور انہوں نے مجھے اپنا مشر بنایا ہے اس کے اندر کہ میں اس کو لیڈ کروں اور اس مسئلے کا حل نکالے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے صوبے میں امن و امان اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے صوبے کے اندر اپنے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے رابطہ کیا اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اس بات کو خوشائند کہہ کر انہوں نے ہمارے ساتھ اس بات پہ آمادگی کی کہ کل ان کی طرف سے انٹیریئر منسٹر جو ہیں سی ایم ہاؤس پشاور میں یہاں پہ ایک میٹنگ ہوگی، جس میں پوری امید ہے انشاءاللہ کہ مل بیٹھ کر ہم اس صوبے کے لیے، اس صوبے کی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، امن و امان کے لیے انشاءاللہ ایک ایسا راستہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ کہ جس سے مسئلہ حل ہوگا۔ پھر میڈیا سے بات کرتے ہوئے منظور پشین اور علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہم امن کے خواہاں ہیں۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے ہم آپ کو ان کی زبانیں سناتے ہیں۔ جرگے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، پرامن طریقے سے انشاءاللہ پختونوں کا جو جرگہ ہے وہ اپنے ہی مقام پر اپنے وقت کے مطابق وہاں پر منعقد ہوگی۔ اس سے پہلے بھی پختونوں نے جتنے جرگے کیے ہیں پرامن طریقے سے کیے ہیں اپنی اسی روایات پر۔ آج بھی پختون جرگہ قائم ہے اور جو شہادتیں ہوئے ہیں، جو واقعات ہو گئے، ان پر تعزیت ہو گئی اور تقریباً پوری پختون قوم اپنے جرگے کے شہداء پر خفا ہے، اس کے حوالے سے بھی بات ہو گئی۔ اور یہاں پر پختون بیلٹ میں امن اور پختون وطن کے حقوق کے لیے پرامن طریقے سے جتنے بھی جرگے ہیں یا جدوجہد ہے ان کو سراہنے پر بات ہو گئی کہ اس کے حوالے سے کبھی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ ان میں رکاوٹ ہوگی۔ تو یہی ہے کہ جرگہ اپنے ہی مقام پر اپنی وقت پرامن طریقے سے منعقد کی جائے گی۔ شرائط کیا ہے اس حوالے سے؟ سنگا مشری به سوق کې د جرګي او قرارداد به کیږي په هغه باندې عمل کیږي کنه؟ گورا جرگہ د پختون وطن روایات تھی د جرګې آنر څوک هم نوي، مونږ تاسو ټول پښتانه سره ولاړ یو، جرګه منتظم لري خو آنر نه لري۔ جرګه کې آنر ټول پښتون کام وي چې څومره هم د دوی مشران وي ټول د هغې مالک وي، نو چې کله ټول پښتانه را ورسیږي د هغو د خپلو روایاتو مطابق مشاورت وشي، هغه مشاورت پس به دوی خپل مطالبات اور دیگی حل سنگ وینی پاگا باندې حالتا خبر ہوگی۔ سی ایم صاحب، یہ جو نقصانات ہوئے ابھی منظور پشین کے سامنے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کو سزائیں ملے گی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو وفاقی حکومت نے صوبے کے اندر مداخلت کر کے صوبے کی روایات کو، جرگہ جو کہ ہماری پہچان ہے ہماری پشتونوں کی، اس کے اوپر جو ایک حملہ کیا قابل مذمت ہے، اور الحمدللہ یہ ہماری کامیابی ہے کہ قربانی تو دینی پڑتی ہے، پاکستان بھی بنا تھا تو قربانی دی تھی، اور پھر قبائل نے تو پورے پاکستان کے لیے امن کے لیے بہت قربانی دی ہے۔ ابھی بھی شہیدوں کے ذریعے قربانی دی گئی ہے، لیکن اس قربانی
का इंशाल्लाह समर भी आएगा, उसका इंशाल्लाह फल भी मिलेगा। इस तरह हमारे अबूजाद ने दी, आज हमें एक आज़ाद मुल्क मिला, इस तरह हम देंगे, हमारे बच्चों को जो है एक बेहतर अमन मिलेगा, बेहतर पाकिस्तान मिलेगा। तो उसमें इंशाल्लाह आज उसकी कुर्बानियों का ये फल है कि हमारा वो जरगा वहीं पर ही उसी जगह पर इंशाल्लाह हो रहा है, कामयाब जरगा होगा इंशाल्लाह। तमाम जो मसाइल हैं, मुतालबात हैं, उन पे बैठ कर ये लोग मुशावरत करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह मेरा ये भी वादा है कि मुशावरत करने के बाद जो भी करारदाद पास होगी, मैं बहैसियत वज़ीर आला इंशाल्लाह उसको हर उस फोरम के ऊपर कंटेस्ट करूँगा, मुकदमा लड़ूंगा। सफ़ीर बन करके ये मसाइल हमारे मसाइल हैं और इनका हल हमारा हक है इंशाल्लाह। और बहैसियत अली अमीन भी इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह ये मसाइल हल करने की वन टू वन मुलाकात हुई, कोई शराइत रखी गई है मुज़ाकरात में कि ये मतलब शराइत वहाँ पे होती है भाई जहाँ पे दिल में कोई और बात हो। हम खुली किताबें हैं, खुली बात करने वाले, मुझे भी आप जानते हैं और मंजूर पश्तीन को सब जानते हैं। खुली बातें जो सारे पीढ़ी में करने वाले लोग होते हैं, उनमें कोई शराइत या ऐसी मामलात वाली बात नहीं होती। हाँ, कुछ मशवरा होता है, कुछ मशवरा हुआ है इंशाल्लाह, और वो इसके हिसाब से हुआ है कि जगहों को किस तरीके से इंशाल्लाह, क्योंकि मैं मेज़बान हूँ, आप तो किस तरीके से मैं अपनी तरफ से दे के हमारी दुआ और कोशिश है कि हम सब लोग जो यहाँ पे हैं, अल्लाह में कामयाब करे। जो मेहमान आ रहे हैं यहाँ पे उनकी अच्छी मेज़बानी हो, अल्लाह उनको खैर से लाए और खैर से उनको भी घर ले जाए, और जगह के जो मुतालबात हैं, जो मकसद है इंशाल्लाह अल्लाह उसमें कामयाबी दे। मंजूर पश्तीन से इस पर क्या मुतमईन है आप? इस जरगा हमारी रवायत है और हम करेंगे। अपने नौजवान शहीदों पर मुझे अफसोस है, मगर एक बात, एक पैगाम इस वतन को बर्बाद करने या इस वतन के बदख्वाहों के लिए है कि इस वतन का हर शहीद जो गुज़श्ता दहाइयों से हो रहे, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो तालिब इल्म है, चाहे वो सियासी पार्टियों के नौजवान है या कायदीन है, चाहे यहाँ पर वकील है, डॉक्टर है, मदरसे या स्कूल कॉलेज के तालिब इल्म है, चाहे आम आवाम है, जितने शुहदा है, कल के शुहदा तक एक का खून भी पख्तून काम किसी के लिए नहीं बख्शेगा और सबका हिसाब किताब इंशाअल्लाह होगा। लेकिन ये हकीकत है कि इसके लिए एक जरगा होना ज़रूरी है कि जरगे में लोग अपना पैगाम ले आ सके, जरगे में अपने हिसाब किताब, जरगे में अपने गम, अपने दर्द की बात कर सके, उसके हवाले से वो इकट्ठे होकर एक मुशावरत कर सके, और इसके लिए मुशावरत इंशाल्लाह जरगे के जरिए हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सब। थैंक यू। कालादम करार दिया गया है, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? पीटीएम को कालादम करार दिया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से। जरगा हो रहा है, मेरे जब हो रहा है तो कालादम उन्होंने कहा था कि जो भी इनके साथ मिलेगा उनके शनाख्त कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे, तो ब्लॉक कर दे। यहाँ पर और मेरा अपना बटवा ले गए हैं, सिर्फ मेरे बटवे को भी डाल लेना लिस्ट में। मेरा बटवा भी ले गए, शादी कार्ड इसमें था, शादी कार्ड यही तो मैं बात कर रहा था कि हम तो मजलूम का डेटा इकट्ठा करके उसको पेश कर रहे हैं, तो जितना जुल्म आप लोग के साथ हुआ है वो भी पेश करेंगे। और यही कि वो इस पर अगर शनाख्त कार्ड और पासपोर्ट बंद करना चाहे तो दिल से, अगर ये सारे साफी और जो नहीं हाजिर वो उनसे पूछ ले, वो भी हमारे साथ खड़े हैं, पूरे पख्तून बेल्ट अपने जरगे के साथ खड़े हैं। और बैन की बात है, इंतहाई जुल्म है एक पुरअमन तहरीक को दहशत गर्दों का तहरीक कहना। वो लोग जिसने पूरी उम्र यहाँ पर दहशत गर्दों की मुआवनत की है, ट्रेनिंग दी है, उनको यानी अमाजगाहें दिए हैं, वो सब खुलेआम फिर रहे हैं। यहाँ पर एहसान जैसे लोगों को भी बंगले दिए गए हैं, मगर वो पीटीएम जिसने हमेशा अमन की बात की, उनको दहशत गर्दों की लिस्ट में डालना ये जुल्म था, ये जबर था और इंतहाई जुल्म था। ये सिर्फ हम नहीं, आपने देखा होगा कि पूरे पख्तून बेल्ट ने इसकी सख्त मुखालिफत की, सारी सियासी पार्टियों ने कि ये गलत है। वो जुल्म कर रहे हैं, वो जबर कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, हमारे सीने बहुत चौड़े हैं। हमने शहीदों को, ये जुल्म जबर को बड़े ही खुले दिल से बर्दाश्त किया। उनके लिए पैगाम है कि ऐसा न हो कि जब आपकी बारी आ जाए तो आपकी चीखें आसमान तक पहुंच जाए। मेरी पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।